کراچی کے علاقے آئل ریفائنری کی گیس پائپ لائن میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے ٹینڈر طلب کر لیے گئے۔ پانی کی پائپ لائن کی بورنگ کے دوران گیس لائن کو نقصان پہنچا۔ آگ پراسرار اسرار ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی لائن متاثر ہوئی۔ آگ پر پانی پھینکا جا رہا ہے اور وہ دوبارہ اڑ کر واپس آ رہا ہے۔ SSGC کے عملے کو طلب کر لیا، کسی ڈمپر یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے مٹی پھینکنے کی ضرورت ہے۔ فائر آفیسر محمد ظفر کی میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا چیف فائر آفیسر سے رابطہ، کہا کہ آگ پر فوری قابو پانا چاہیے۔ گورنر کامران ٹسوری کا کمشنر سے رابطہ، آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ داعش، TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی سرپرستی حاصل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا کہ جولائی تک USAID کے مختلف پروگرامز تنظیم نو کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کانگریس کو US پروگرامز کی ترتیب نو سے آگاہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر گرین لینڈ پر قبضہ ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکہ کو عالمی امن کے لیے گرین لینڈ پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ہم اس معاملے کو ڈنمارک یا کسی اور ملک پر نہیں چھوڑ سکتے۔ جدید اسلحے کی دوڑ کے باعث گرین لینڈ پر قبضہ اور بھی ضروری ہو گیا۔ گرین لینڈ کے پانیوں پر نظر دوڑائیں تو روس سمیت کئی ممالک کے جہازوں کی بھرمار دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے امریکی صدر کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ کہا کہ گرین لینڈ ہمارا اتحادی ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تفریق اور مذہبی منافرت ملک کے لیے دی گئی قربانیوں کی نفی ہے۔ اتفاق اور اتحاد سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے۔ کب تک افواج پاکستان پولیس کے جوان قربانیاں دیتے رہیں گے؟ علماء کرام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔ دہشت گردوں کو سیاسی اور فائنینشیل سپورٹ ملنے کا مقصد پاکستان قدرتی وسائل سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں جن کو پاکستان کی ترقی و خوشحالی گوارا نہیں۔ ملک کے وقار اور عزت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ کچھ عناصر مفادات کے لیے تقسیم پیدا کر کے ملکی استحکام کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ وسیع تر مفاد کی خاطر ذاتی انا کو ملکی مفاد کے تابع کرنا ہے۔ پوری قوم تقاضا کر رہی ہے ہم متحد ہو جائیں۔ قدرتی وسائل سے اپنے قرضے ختم کر سکتے ہیں۔ کھربوں ڈالر کے خزانے پاکستان کے پہاڑوں میں موجود ہیں۔ ترقی و خوشحالی امن و امان سے منسلک ہے، رب ذوالجلال کا احسان ہے۔ پاکستان ڈے کی مناسبت سے تقریب، وزیر اعظم کا خطاب۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ پیٹرول 1 روپیہ فی لیٹر سستا، نئی قیمت 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے پر برقرار۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک۔ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیوں کو مضبوط کرنے پر اتفاق۔ قومی بیانیہ کمیٹی کو دہشت گردوں اور شرپسندوں کے سدباب کے لیے مؤثر اور سرگرم بیانیاں بنانے کی ہدایت۔ ملکی سلامتی اور ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں کا تعاون اور آپسی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مواد نشر کیا جائے۔ قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے، اجلاس میں فیصلہ۔ دہشت گردی کا شکار ہونے والی جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور روانہ۔ 10 کوچز میں 400 سے زائد مسافر سوار۔ مسافروں کی ریلوے اسٹیشن پر سخت چیکنگ۔ رکن قومی اسمبلی جمال شاہ نے ٹرین کا افتتاح کیا۔
पेशावर से जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। डीएस रेलवे इमरान हयात ने मुसाफिरों का कोयटा पहुंचने पर इस्तकबाल किया। जाफर एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ट्रेन के अंदर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई। फैसलाबाद सांदल बार में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस ने नामजद मुलजिम अली शेर के बाद साथी मुलजिम फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया। तीसरे मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुलजमान ने मियाँ बीवी से डकैती के बाद खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून का मेडिकल और DNA कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफ पर इसके दोनों साथियों की शनाख्त की गई। SP आबिद जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुतासरा खातून के घर आमद, अहले खाना को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी और मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। मुलजिम अली शेर के 2 साथियों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात काबिल कबूल नहीं। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की दिलखराश वाक़े के ज़िम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद वाक़े की तफ्तीश की खुद निगरानी की। मुलजमान की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। वाक़े के तमाम मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा बच्चे और ख़वातीन मेरी डेडलाइन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क में महंगाई 25 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। काबीना ने 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी। अशिया की क्वालिटी पर कोई शिकायत कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि रमज़ान सहूलत बाज़ारों में चीनी 130 रुपये किलो मुयस्सर थी। सुबह भर में 80 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए। फूड अथॉरिटी ने 86,000 से ज़ायद सहरी और इफ्तारी के पॉइंट्स को चेक किया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर तनाज़ा। जस्टिस बाबर सद्दार की सर्विस से मुताल्लिका केस की समाअत से माजरत। नए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस भेजा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने पर ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस डिप्टी रजिस्ट्रार को नए बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेजने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफ़गान बशिंदों की वापसी से मुताल्लिक़ इजलास। अफ़गान बशिंदों की वतन वापसी के सिलसिले में इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अफ़गान बशिंदों को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफ़गान बशिंदों की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से रब्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम। 4000 दहशतगर्दों के लिए किसने रेड कारपेट बिछाया था? बनी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। एक पार्टी दहशतगर्दों से हमदर्दी करती है। PTI दौर में दहशतगर्दों से हमदर्दी ना की जाती तो दहशतगर्दी ना बढ़ती। दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने के बजाय PTI हौसला अफजाई करती है। अलीमीन गंडापुर अपना फर्ज निभाने के बजाय रोजाना कोई बहाना बनाते हैं। अलीमीन गंडापुर किसी को ताना देने से पहले अपने गिरेबान में झांके, किसी को ताना देने से पहले अपना फर्ज पूरा करें। खैबर पख्तूनख्वा में CTD कहाँ है, कितना फाल है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को किसने जदीद असलाह और तरबियत देनी थी? हमारी जंग उनसे है जिनसे मसाजिद भी महफूज नहीं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से अहम गुफ्तगू। बानी PTI को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उनका दौरे हुकूमत अच्छा नहीं था। पंजाब में बुज़दार की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से
करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। विफाक में पीटीआई ने 4 साल में 1 पैसे का काम नहीं किया। हुकूमत का मईशत को संभालने का दावा गलत है। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ आज भी मनफी है। कर्जे लेना कोई कामयाबी नहीं। मौलाना फजल रहमान को पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन के लोग एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। अलीमीन गंडापुर मौलाना पर ज़ाती हमले करेंगे तो माहौल ख़राब ही होगा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़िलज़िला, दर्जनों इमारतें ज़मीन बोस, 144 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। ज़िलज़िले से मस्जिद की इमारत को भी नुकसान, नमाजी फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतअद्दिद शहरों में एमरजेंसी नाफिज। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़िलज़िले से 9 अफराद चल बसे। मुतअद्दिद शहरों में एमरजेंसी नाफिज। स्टॉक एक्सचेंज बंद। गाड़ियाँ बनाने वाले प्लांट्स भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। ज़िलज़िले के झटके मगरबी चीन और यूनान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़िलज़िले की लहरें 16 किलोमीटर और मरकज़ म्यांमार का शुमाल मगरबी इलाका था। पाकिस्तान का म्यांमार और थाईलैंड में ज़िलज़िले से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। म्यांमार और थाईलैंड में पाकिस्तानियों की मदद के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम।